اسکرینرز کے بارے میں کہ ہم اگر ڈے ٹریڈ کرتے ہیں یا سوئنگ ٹریڈ کرتے ہیں تو ہم اسٹاک کو کہاں سے اسکرین کریں گے. سو موسٹلی فینویز جو ہے اگر کوئی بھی اسٹاک آپ کو چاہیے ٹریڈنگ کے لیے یو گوٹا یوز اسکرینر اینی وے. آپ کو اسکرینر کے بغیر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سا اسٹاک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ لاکھوں کمپنیاں ہیں اینڈ لاکھوں ٹکرز ہیں. سو اس ٹول کے بنا اگر آپ اسٹاک کو فائنڈ کرتے ہیں عجوبہ ہوگا. بٹ اسٹاک کو فائنڈ کرنے کے لیے ہمارا جو مین جو پاپولر ویب سائٹ ہے فینویز ہے، بالکل ہی فری ہے. آپ فینویز سے جا کے fanways.com پہ جا کے اسٹاک اسکرینس کر سکتے ہو. اب یہاں پہ موسٹلی اگر ہم اسکرینر پہ کلک کریں، یہاں پہ آپ کرپٹو بھی کر سکتے ہو، بہت سے کچھ یو کین پلے اراؤنڈ. اگر ہم اسکرینر پہ کلک کریں، یہاں پہ ہمارے پاس 3 ٹیبز ہیں. ایک ڈسکرپٹیو ہے، فنڈامنٹل ہے، اینڈ ٹیکنیکل ہے. سو ڈسکرپٹیو پہ مین جو ہے آپ کو مارکیٹ کیپ ملے گا، ارننگ ڈیٹ، ٹارگیٹ پرائس، سیکٹر، ریلیٹیو والیوم ملے گا آپ کو، بہت سے ایسے. بٹ موسٹلی اگر آپ نے آئی پی او ڈیٹ بھی، اگر آپ کو آئی پی او اسٹاک چاہیے، لیٹس سے کہ آپ چاہتے ہو کہ یار آئی پی او میں بہت بڑا پیسہ ہے. نیکسٹ لیسن میں آپ کو آئی پی او کے بارے میں بات کروں گا کہ آئی پی او میں آپ کتنا، آئی پی او میں جب آپ ٹریڈ کرتے ہو آپ پیسے کو ڈبل کرتے ہو فور شیور. سو اگر آپ ڈے ٹریڈر ہو تو ہم ٹیکنیکل سے اسکریننگ کریں گے. اگر آپ سوئنگ ٹریڈ کرتے ہو تو ہم فنڈامنٹل کریں گے. ڈے ٹریڈ اور سوئنگ ٹریڈ میں کیا فرق ہے؟ ڈے ٹریڈ وہ ہے جس دن ہم سیم ڈے ایک ایسٹ کو بائی کریں اینڈ سیل کریں، ہائی رسک ہائی ریوارڈ. اینڈ سوئنگ ٹریڈ وہ ہے جس ایسٹ کو ہم 5 یا 1 دن سے زیادہ رکھ کے اپنے پاس، وہ سوئنگ ٹریڈ ہوتا ہے. تو سوئنگ ٹریڈ میں ہم موسٹلی چارٹ کے انالیسس کو فالو نہیں کرتے، کیونکہ سوئنگ ٹریڈ میں ہم جو ہے بیس آن کمپنی کا جو ہے گروتھ دیکھتے ہیں، ریٹرن ایکویٹی دیکھتے ہیں، ڈیٹ ایکویٹی دیکھتے ہیں. یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. سو اور ڈے ٹریڈ میں ہم اونلی چارٹ کو دیکھتے ہیں، بیس آن چارٹ موومنٹ ہم پرائس کو جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں انٹری لینی ہے، ہم نے کہاں سیل کرنا ہے. آپ کو وہ اسٹاک بالکل نہیں لینا جو اوور سولڈ ہو، اوور بار ہو، کیونکہ یو وانٹ لک فار سم اسٹاکس کہ ہمیشہ آپ ارلی جاؤ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سو اب اگر ہم ڈسکرپٹیو پہ کلک کریں، ایکسچینج آئی ووڈ سے اینی رکھو. اگر آپ نیسڈیک، اٹس گڈ ٹو ہیو اٹ. مارکیٹ کیپ آئی ریلی لائک بلو چپ. میں ہمیشہ اگر ایک کمپنی کا مارکیٹ بلو چپ نہیں ہے تو میں اس میں ڈے ٹریڈ نہیں کرتا. آئی ریلی لائک ٹو کیپ اٹ 2 بلین اپ ٹو 10 بلین، دیٹس اپ ٹو یو. یا 300 ملین اپ ٹو 2 بلین، یہ بھی صحیح ہے، یو کین ڈو دیٹ ٹو. اینڈ موسٹلی اب اگر آپ دیکھو ہمارے پاس ٹکرس کم ہو رہے ہیں. پہلے ہمارے پاس میک شور آپ نے کرنا ہے کہ اس اسکرینر کے پاس کتنے شیئرز ہے. تو واز اراؤنڈ لائک مور دین $8,000 ٹکرس تھے. تو ہم نے مارکیٹ کیپ چینج کیا، ٹھیک ہے. یہاں پہ پرائس اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کتنا بجٹ ہے. بٹ انڈر 5، آئی ووڈ سے انڈر 5 رکھو. اب اگر آپ انڈسٹری میں اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں مجھے اونلی اس انڈسٹری میں، آئی لائک ٹو کیپ اٹ اینی، کیونکہ مجھے اپرچونیٹی چاہیے. سو ریلیٹیو والیوم بھی آپ جو ہے یو کین گو اہیڈ اینڈ چینج دیٹ ٹو، دیٹس اپ ٹو یو. کرنٹ والیوم میک شور کہ ہمیشہ ایک ڈے ٹریڈر جو ہے ہمیشہ آپ اوور 200K رکھو، اس سے زیادہ نہیں. اگر آپ ڈے ٹریڈر ہو کیپ دیٹ اوور 200K. سو ہمارے پاس ٹکرس کم رہے. سو میک شور کہ ہم نے 50 سے زیادہ ٹکر نہیں چاہیے. MFS takes an active 360 approach to delivering value for our clients. In a complex and changing world, we manage risk and reward to invest responsibly for the long term. Our active 360 approach to delivering value for clients. اس میں کبھی کبھار ایڈ آ جاتا ہے تو سوری اباؤٹ دیٹ. سو یہ ہمارا ڈسکرپٹیو ہوا. اب ٹیکنیکل پہ جائیں گے. سو ٹیکنیکل پہ اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے 20 ڈیز موونگ ایوریج ہے، 50 ڈیز ہے، اینڈ 200 ہے. سو ہم 200 کو جو ہے ہم یہ ایس ایم اے لائن ہے. سو ہم ابو رکھ دیں گے 200 ابو ایس ایم اے لائن، ٹھیک ہے. 40 اور 20 دیٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے کتنا رکھنا ہے. بلو نہیں، ہمیشہ ابو رکھو. سو یا اگر آپ نے 100% رکھنا ہے دیٹس اپ ٹو یو. سو ہم لیٹس سے کہ 50% کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. 50% ابو ایس ایم اے لائن، یا ہم اس کو جو ہے 10% رکھ دیتے ہیں. 10% ابو ایس ایم اے لائن. 50% بھی آپ چینج کر سکتے ہو اپ ٹو یا پرائس ابو، یا یہ بھی پرائس ابو کر دو. forget about 10%، اونلی ابو، بوف کو ابو رکھو. اب چارٹ جو ہے آپ کینڈل اسٹک بھی رکھ سکتے ہو. یہاں پہ آپ پیٹرن بھی چینج کر سکتے ہو، آپ جو ہے آر ایس آئی بھی چینج کر سکتے ہو، آپ. سو یو کین ڈو دیٹ ٹو. سو اب ہمارے پاس 20 اسٹکرز ہیں. سو اب ایک ایک کو ہم نے اوپن نہیں کرنا. وی ول جسٹ سمپلی کلک آن چارٹس. ہم چارٹس پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے. جب ہم چارٹس پہ کلک کریں تو یہاں پہ ہم نے اپرچونیٹی دیکھنی ہے. ویل جسٹ گو اہیڈ اینڈ لک فار اپرچونیٹی. سو
अगर हम GTE को देखें, ठीक है, ये हमारा 200 मूविंग एवरेज लाइन है, यहाँ पर इसने सपोर्ट पकड़ा है 40 सेंट, एंड देन रेजिस्टेंस जो है ऑल द वे फ्रॉम 110 से लेके 60 तक रेजिस्टेंस है. सो अब अगर आप देखें $1.60 इन 40 सेंट के बीच, इट्स काइंड लाइक कंसोलिडेट होता जाता है. सो दैट्स हाउ यू डू के मोस्टली जो स्ट्रॉन्ग, अगर आपने लाइक एक कंसिस्टेंट पैसा बनाना है, जैसे HIV को देखे, इसका जो है अगर ये पीछे हमारा, नीचे हमारा सपोर्ट है, ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है. सो 150 एंड $350 के बीच में ये कंसोलिडेट होता जाता है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट कि आप यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे निकलो. आई रियली लाइक कंसोलिडेशन पैटर्न. इसे कंसोलिडेशन पैटर्न कहते हैं. कंसोलिडेशन पैटर्न वो है जो स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में साइडवेज जाता हो. सो दिस स्टॉक्स गोज साइडवेज, देख रहे हो, ये साइडवेज जा रहा है, लाइक इट्स गोइंग साइडवेज. सो इसमें बहुत ही लाइक 99.9% जो है यू मेक मनी इन कंसोलिडेशन पैटर्न. सो अब अगर आप इस स्ट्रेटजी को, अगर आप हर रोज़ इस टिकर को आप सेव करो, पुट इन योर वॉच लिस्ट, लाइक जैसा कि मेरा वॉच लिस्ट है. लेट मी शो यू माय वॉच लिस्ट. सो ये मेरा वॉच लिस्ट है. सो मेरे वॉच लिस्ट में सारे बड़ी कंपनियाँ है, ब्लू चिप्स, क्योंकि मैं स्टार्ट में हर कोई ये रूल रखो स्टॉक मार्केट में कि पहले अगर आपके पास पैसे कम है, हाई रिस्क कंपनी में लगाओ. जब आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाए फिर लो रिस्क कंपनीज में लगाओ, जैसे मैं करता हूँ. लेट मी शो यू टुडेज. मैंने आज एक ट्रेड किया है Coinbase. forget about that, we'll discuss later. लंबा हो जाएगा टॉपिक. सो ऐसा अपना जो है आप अपना इसे HIV को अपने वॉच लिस्ट में देखें. जब भी मार्केट ओपन होता है, यू सी देयर इज अ डिप, buy करो and then get out here, buy करो and then get out here. Make sure it's all depend on a technical analysis. It's all depend on a technical analysis. So आपने, हमारे पास कितने टिकर्स, ये हमारे पास 20 है, तो हमारे पास सबसे जो अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी दिखा ये HIVE. Let's see, HIVE. Okay, what is this? Okay, HIVE blockchain technologies. All right. So हम अगर इनका वीकली चार्ट देखें, लाइक इट्स अ गुड ग्रोथ. कंपनी जो है अप ट्रेंड है, एंड इट्स अ गुड ग्रोथ. सो यही आप जो है स्ट्रेटजी रखो, क्योंकि चार्ट पूरा कंसोलिडेशन है. इफ़ यू सी, लेट्स सी वीकली, देखें पूरा कंसोलिडेशन है. इट्स लाइक यहाँ पे बाई करना है, यहाँ निकलना है, यहाँ बाई करना है, यहाँ निकलना है. सो आपको यहाँ चार्ट से पता चलेगा. लाइक हमने चार्ट इंडिकेटर पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप ये इवनिंग स्टार देखो, दिस इज़ इवनिंग स्टार, सो मीन्स शेयर गिर गया है. अब अगर आप ये देखिए, ये हैमर है, सो ये हैमर है, सो स्टॉक ऊपर की तरफ गया है. ये अगर देखिए 3 वाइट सोल्जर्स है, स्टॉक ऊपर की तरफ गया है. यहाँ पर भी 3 वाइट. सो सम टाइम जो है ब्रेकआउट कर लेता है, ऑल टाइम हाई चला जाता है. बट टू बी ऑनेस्ट, स्टॉक जो है पूरा कंसोलिडेशन ट्रेंड में जा रहा है, सो विच इज़ रियली गुड. सो यही स्ट्रैटेजी रखो कि यहाँ से स्क्रीनर से शेयर्स लो. शुरू में आपके पास जितना भी पैसा है, गो अहेड विद दैट. अब डिपेंड आप पे करता है, लेकिन मोस्टली अगर इस मार्केट में अगर आपके पास लेट्स से $1,000 है, यू कैन स्टार्ट विद दैट टू. आप जो है किसी भी ब्रोकर से शुरू कर सकते हो. मेक श्योर क्रिएट अ ब्रोकर अकाउंट और उस $1,000 को शुरू करो एंड रिस्क लो. जस्ट टेक अ रिस्क, बट ऐसा रिस्क लो लेट्स से कि सॉलिड इन्वेस्टमेंट करें. लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से आपके पास $1,000 है और मेरे पास बाइंग पावर में $1,16,000 है. मैं अगर आपका $1,000 है, पर अगर आप सॉलिड इन्वेस्टमेंट करते हो, एवरीडे आप अच्छे ट्रेड करते हो, प्लस में जाओ, तो यू आर डूइंग गुड. लेकिन अगर मेरे पास 1,16,000 है, अगर मैं अपना ट्रेड सही नहीं कर रहा, ये 1,16,000 अल्लाह ना करे एक दिन ज़ीरो भी हो सकता है, राइट? इट कैन गो अप टू ज़ीरो. इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू इन्वेस्ट, इट्स अबाउट हाउ स्मार्ट यू प्ले. आप 1,000 को 1 मिलियन भी बना सकते हो और 1 मिलियन को ज़ीरो भी बना सकते हो. अगर एक अच्छा कारोबार एक बेवकूफ़ इंसान के हाथ में दो, तो वो कारोबार बर्बाद हो जाता है. लेकिन अगर एक बर्बाद कारोबार एक अच्छे इंसान के हाथ में दो, तो उसे स्काई रॉक कर देता है. डज इट मेक सेंस? इट डज़. सो हमेशा यही स्ट्रैटेजी रखो कि छोटे से शुरू करो. आप डिपेंड आप पे करता है. अगर आपने क्रिप्टो में शुरू करना है, डू द सेम मैथ करो. लेट्स से कि आपके पास $1,000 है, ऑलराइट. लेट्स गो टू EDH. आपके पास $1,000 है, बाय फ्रैक्शन, डिप में बाय करो, यहाँ सेल करो. लुक एट द चार्ट मोमेंटम. चार्ट को देखो कि चार्ट में क्या हो रहा है. एक्सपेंडेड, सेम एनालिसिस है, बट क्रिप्टो इज़ टू वॉलेटाइल.
I'm not saying, but it's the same analysis. अगर आप देखें सेम एनालिसिस, यहाँ पे इवनिंग स्टार है गिर गया है, यहाँ पे देखिए हैमर है ऊपर गया है, यहाँ पर भी देखिए जो है इनगुल्फिंग साइन है ऊपर गया है इथेरियम. सो दीज आर द सेम एनालिसिस. यहाँ पर भी जो है इनगुल्फिंग साइन है, हैमर है ऊपर गया है. दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई इन आवरली चार्ट और वीकली चार्ट जहाँ पर, बट मोस्टली आवरली चार्ट सही है. इट्स गुड टू डू इन आवरली चार्ट. आप लाइव भी कर सकते हो, यू कैन डू लाइव. सो ये तरीका है अगर आपने क्रिप्टो में करना है. क्रिप्टो में ये फ़ायदा है कि अगर आप क्रिप्टो में डे ट्रेड करते हो तो क्रिप्टो का मार्केट क्लोज नहीं होता. ब्लॉकचेन 24/7 चलता है. आप 24/7 में 1000 ट्रेड भी कर सकते हो. और मोस्टली ब्रोकर्स जो है, अगर आप डे ट्रेड करते हो, मोस्टली ब्रोकर्स आपको डे ट्रेड 3 दिनों से ज़्यादा अलाव नहीं करते. आई डोंट नो अबाउट द अदर ब्रोकर्स, बट मैं रॉबिनहुड पे डे ट्रेड करता हूँ. अगर आपके पास बाइंग पावर में $25,000 नहीं, सो यू कैन नॉट डू मोर देन 3 ट्रेड्स अ वीक. नहीं कर सकते आप 3 दिनों से ज़्यादा. बट अगर आपके पास $25,000 है प्लस ट्रेड, तो आप दिन में अनलिमिटेड ट्रेड करो, वीक में अनलिमिटेड ट्रेड करो. यू वोंट गो, आप पे डे ट्रेडर पैटर्न नहीं लगेगा. सो यही वजह है कि अगर आप क्रिप्टो में जाना चाहते हो, आपके पास $1,000 है, बाय द डे. बट डोंट गो फॉर मीम कॉइन्स. मीम कॉइन्स बाय मत करो. बाय अ सॉलिड कॉइन जैसे कि इथेरियम है. आप फ्रैक्शन बाय करो, पुट $1,000, मुनाफा निकलो. इट्स ओके. आपका पोर्टफोलियो स्लोली बिल्ड होता है. अगर आपके पास $3,000 है, 500 है, डिप में बाय करो, निकलो. होल कॉइन लो, निकलो. होल कॉइन लो. मेक श्योर कॉइन बेस से बाय मत करो, बिकॉज कॉइन बेस का जो है इट्स अ लॉट ऑफ, उनका सेलिंग फी इज़ really हाई. सो आई वुड से बाइनेंस का देखो. मोस्टली वो अगर आपने स्टॉक में करना है तो स्टॉक का भी मेक श्योर कि वो ब्रोकर यूज़ करो जो कमीशन फ्री हो. ऑस्ट्रेलिया में हो वैनगार्ड यूज़ करो. कनाडा में हो TD Ameritrade यूज़ करो. अमेरिका में हो रॉबिनहुड यूज़ करो, या TD Ameritrade भी यूज़ कर सकते हो. UK में हो इटोरो भी है, दजीरो भी है, बहुत से ऐसे है. अगर आप गल्फ़ में हो, गल्फ़ से वेबल है, बहुत से ऐसे. आप स्टॉक तो आप पूरी दुनिया से देखिए, पूरी दुनिया से बैठ के आप किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीद सकते हो. इट्स नॉट दैट कि आप अमेरिकन कंपनी, दुनिया के किसी भी मुल्क में, आप पाकिस्तान में हो, अफ़गानिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, यू कैन बाय एनी कंपनी स्टॉक और एनी कंट्री स्टॉक्स. पाकिस्तान में भी कराची स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ न्यूयॉर्क स्टॉक, हर एक मुल्क का एक स्टॉक एक्सचेंज होता है. ऑलराइट. सो आप यही स्ट्रेटजी फॉलो करें. ये डे ट्रेड का हुआ. अगर स्विंग ट्रेड करना है, इफ़ यू वांट टू होल्ड इट, देन गो अहेड एंड लुक फॉर स्विंग ट्रेड. स्विंग ट्रेड में जो है ये सारे फिल्टर्स हैं. आपने स्विंग ट्रेड में उन कंपनियों को बिल्कुल चूज़ नहीं करना जो जिनके पास कैश ऑन हैंड ना हो. मेक श्योर उन कंपनियों को चूज़ करो जो अलारा कैश फ्लो हो उनके साथ, उनके पास कैश ऑन हैंड हो. उनका जो है मोस्टली स्विंग ट्रेड में हम क्या क्या देखते हैं, बुक लॉक देखते हैं, हम जो है डेट देखते हैं कि कंपनी पे कितना खर्चा है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, डेट इक्विटी देखते हैं, ग्रॉस मार्जिन देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं. दीज ऑल बेस्ड ऑन, ये फंडामेंटल एनालिसिस है. समझ में आ रहा है. सो हमने स्विंग ट्रेड में उन कंपनियों को देखना है जो ग्रोथ कंपनियां हो. ये नहीं कि आप अपना पैसा डालो और वो आपका पैसा जो है कर्ज़ों में दे. यू डोंट वांट टू डू दैट, राइट. सो इट्स अ सिंपल थिंग. बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही क्रिएटिव है. सो यही एनालिसिस है एंड आप जो है इसके साथ further you can play around. Thank you so much. बात करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को कैसे फाइंड करेंगे, और अगर हम डे ट्रेड करते हैं तो कल के लिए हम स्टॉक कैसे फाइंड करेंगे. ऑलराइट. इसके लिए हम ये वेबसाइट यूज़ करेंगे, फैनवेस. ये बहुत ही फ्री वेबसाइट है, इट्स रियली गुड. बहुत ही अच्छा है, लेजिट वेबसाइट है, यू कैन ट्रस्ट इट. ठीक है. लेकिन इसमें एक ये मसला है कि थोड़े से एड्स आ जाते हैं. देन यू नीड टू लाइक जस्ट क्लोज दीज एड्स. ऑलराइट. सो जैसे ही हम fanwest.com पर जाए, यहाँ पे जो मेन 3 इंडेक्स है, S&P 500 है, एंड स्टॉक मार्केट जो है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग गोइंग ऑन, पूरा ग्रीन है, व्हिच इज रियली गुड. टेस्ला थोड़ा जो है, टेस्ला का आज बुरा दिन है. बट ओवरऑल एप्पल का अगर आप देखो, फेसबुक का, अमेजोन का, गूगल का, so all the companies are doing better. यहाँ पर अगर हम आए, sorry about the ad, so sorry, sometime it happens, कभी कभार ये ऐसा हो जाता है, so it's hard to close it, but close हो जाता है, कोई बात नहीं. That sucks. Alright, whatever. So यहाँ पर अगर हम देखें स्टॉक मार्केट में, तो यहाँ पे टॉप लूजर्स भी है, स्टॉक भी है, और टॉप गेनर्स भी है.
अगर हम देखें LEDS, LQDT, MITO, WW, ये टॉप विनर्स हैं, ये न्यू हाइज है। और यहाँ पे टॉप लूजर्स है जैसे PCT, YEL, BHAT। अगर यहाँ पर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है तो दैट मीन्स कि नो लाइक ही इज अ लूजर। सो यहाँ पर बहुत सी इंफॉर्मेशन है, बट लॉन्ग टर्म के लिए पता है हम क्या करेंगे। सबसे पहले अगर स्टॉक को स्क्रीन करना है तो हम स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे। ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, ओके, दे डोंट चार्ज यू एनीथिंग। सो जैसे ही हम इस पर आ जाए तो हम फंडामेंटल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3 टैब्स है, एक टेक्निकल है, एक फंडामेंटल्स है और एक ऑल है। सो अगर हम यहाँ पे देखें EPS ग्रोथ जो है नेक्स्ट 5 इयर्स के 5 साल में जो है, ये टैब अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, डेट इक्विटी देखें, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि रिटर्न हमें बहुत अच्छा चाहिए। तो अगर रिटर्न हमें एक कंपनी से चाहिए तो हमें ओवर +10 चाहिए, ठीक है, और डेट हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। सो हम डेट रखेंगे अंडर 1 को, डेट को हम अंडर 1 रख देंगे, और जो रिटर्न इक्विटी है हम उसको ओवर 10 रख देंगे। टेक्निकल पे क्लिक करेंगे। टेक्निकल पे जैसे हम क्लिक करें, यहाँ पर जो 52 वीक हाई लो है इसको हम न्यू लो कर देंगे। जैसे हम न्यू लो करें, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स आ गए। तो अब ये इंफॉर्मेशन हमें सिस्टम से मिली, ये इंफॉर्मेशन तुम्हें कोई नहीं दे सकता। इनसाइड इंफॉर्मेशन अगर इनसाइड बंदा है दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बट जो हमें यहाँ से मिलता है ये इंफॉर्मेशन, अब हम करेंगे क्या, I will just go ahead and click on a stock, ठीक है। अब sorry about that, थोड़ा बैक जाएंगे। हम करेंगे क्या, चार्ट पे क्लिक कर देंगे, we will click on chart। तो ये सारे चार्ट्स ओपन हुए। अब यहाँ पे बात आती है चार्ट रेट की, ठीक है। तो अब हम चार्ट रीड करेंगे कि कौन सा स्टॉक जो है अप ट्रेंड पर जा रहा है। सो लॉन्ग रन के लिए अगर हम सारे चार्ट देखें तो एक सारे चार्ट में हमें एक ही स्टॉक अप ट्रेंड में नजर आ रहा है। वो कौन सा है, HAE वाला। हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करें, ठीक है, स्टॉक जो है कितने पे ट्रेड कर रहा था, आई थिंक अराउंड 80, फिर 80 से लेके सीधा पंप कर गया है 120 पे। आप जो है सपोर्ट लाइन को देख सकते हो, ठीक है, विच इज रियली अमेजिंग। तो ये जो है ये स्टॉक जो है कंपनी, अगर मैं लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैं इसको चूज करता हूँ, विच इज नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट। तो अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये ऑरेंज लाइन आप देख रहे हो, ये या ये येलो लाइन, इसे कहते हैं 200 मूविंग लाइन। जब भी चार्ट में आप 200 मूविंग लाइन देखो, इट मींस कि ये स्टॉक जो है पंप करेगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, हम इस स्टॉक के नाम को कॉपी करके, ठीक है, HAE है, हम याहू फाइनेंस पर चले जाएंगे। वी विल गो टू याहू फाइनेंस। हम यहाँ पर टाइप कर देंगे HAE, ये था ना, या ये था। तो अब अगर हम HAE को देखें, कंपनी जो है, कंपनी का मार्केट कैप जो है 3.1 बिलियन है, which is a blue chip, which is really good, not bad, ठीक है। यहाँ पर नीचे जो है आप न्यूज़ देख सकते हो, यू कैन गो अहेड एंड वॉच दोस न्यूज़। हम जो है फाइनेंशियल पे क्लिक कर देंगे। वंस यू क्लिक ऑन फाइनेंशियल्स, ठीक है, यहाँ पर हमें कंपनी का जो है टोटल, ठीक है, ये पूरा जो है कंपनी का जो है डेट
कॉस्ट रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, पूरा हमें कंपनी का यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो अब होता क्या है यहाँ पे, अगर ये इंफॉर्मेशन आप चेक नहीं करते, अगर कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा चाहता है कि वो कंपनी आगे जाए। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा चाहता है, एंड हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वही कंपनी को चूज करता है जिसपे ज़्यादा डेट ना हो। ऐसा ना हो कि आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करो और वो कंपनी आपका पैसा जो है अपने डेट में लेके आपको भी ले डूबे। कंपनी तो ऑलरेडी डूब चुकी है, लेकिन यहाँ पर कंपनी जो है दे आर डूइंग वेरी गुड। ठीक है, ये 2018 से लेके 2019 2020 ये सारे रिपोर्ट्स है, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड रीड देम, इट्स रियली हैंडी। सो एक्सक्यूज मी। सो ये हमारे पास ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें याहू फाइनेंस से मिल सकती है। ठीक है, आप जो है कंपनी का प्रोफाइल दे सकते हो, आप एनालिसिस कर सकते हैं, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एनालिसिस। ओके, आप जो है ये भी देख सकते हो, विच इज़ रियली गुड फॉर यू, कि आपको पता चले कि कंपनी जो है करती क्या है। प्रोफाइल आप कंपनी का देख सकते हैं कि वो एग्जैक्टली कंपनी का प्रोफाइल क्या है। सो दिस इज द कंपनी प्रोफाइल। ठीक है, आपको कंपनी का प्रोफाइल, जो लोग काम करते हैं, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। सो दीज आर रियली इसे कहते हैं अटेंशन टू डिटेल्स। आपने जो है हर एक डिटेल को जो है आपने फाइंड करना है। आप एनुअल रिपोर्ट्स भी देख सकते हो और क्वार्टरली रिपोर्ट भी देख सकते हो। अब इसे डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन लेना होगा, बट यू डोंट हैव टू। आपने बस यहाँ पे याहू फाइनेंस पे यहाँ इनकी टोटल रेवेन्यू देखनी है कि इनकी टोटल रेवेन्यू क्या है, इनका डेट क्या है। ठीक है, ऐसा ना हो इन पे डेट हो, अगर इन पे डेट हो तो this company is doing really good, so you can go ahead and invest like for a long term. अब बात करते हैं, लेट्स से कि अगर हमें डे ट्रेड करना है, नेक्स्ट डे के लिए अगर हमें ट्रेड चाहिए, हम सेम वेबसाइट को यूज करेंगे। ठीक है, we are going to use the same website. So instead of clicking on fundamental, we are going to click on technical. ठीक है, हम टेक्निकल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सॉरी, यहाँ से आप जो है क्रिप्टो भी कर सकते हो, यू कैन डू मच मोर। हम टेक्निकल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सॉरी, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पे क्लिक करेंगे। मार्केट कैप जो है हम 300 मिलियन से लेके 2 बिलियन तक कर देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, हम टेक्निकल पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम टेक्निकल पे क्लिक करें, ये 20 डे हाई लो और इसको जो है हम 30 और मोर, या आप न्यू लो कर सकते हैं, यू कैन जस्ट गो अहेड, बट आई वुड से कि इसको जो है 20 और ये कर देते हैं, क्योंकि हमने इसमें नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड चाहिए। अब कैंडल स्टिक अगर आपने करना है, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड डू कैंडल स्टिक, या जो है आप प्राइस भी आप चेंज कर सकते हो, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड चेंज प्राइस। अगर आपने पेनी स्टॉक लेना है तो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड डू इट अंडर 15, विच इज़ वेरी रिस्की, बहुत ही रिस्की है अगर आपने जो है अंडर 15 करना है, सो विच इज़ वेरी रिस्की। अगर आपने प्राइस चेंज करना है 1500 पर करना है, यू कैन डू दैट टू, which is really good. So अब जितने भी यहाँ पर आपके पास जो है, I know there might be a lot of sometime हो सकता है आपको 200-300 स्टॉक्स आए, so you can go ahead and change the price, तो फिर आपको जो है कम स्टॉक नजर आएंगे। चार्ट को जो है आप चेंज कर सकते हो, लेट्स से अगर हैमर आपने करना है, अगर आपने कैंडल स्टिक करना है, that's up to you. So I'll just put it on any. अब यहाँ पर जितने भी ये स्टॉक्स है, just go ahead and click on charts। ठीक है, अगर हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे चार्ट्स हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। देन आपने यहाँ पर देखना है कि इन्होंने कौन सी कंपनी आप ट्रेंड पर जा रही है। आपने रेजिस्टेंस लेवल को देखना है, दिस कंपनी इज डूइंग गुड। यहाँ पे जो है सपोर्ट लाइन ब्रेक हुआ है, अगर आप यहाँ पर डालते हो
So if you want to give a shot, so this company has a potential to pump up. کیونکہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہو جو ہے 200 جو ہے لائن ہے یہاں پہ، یہ بھی بہت اچھا ٹریڈ ہے. if you want to take a look at MSC کل کے ٹریڈ کے لیے آپ کے لیے ایک اچھا سا، تو آپ نے یہاں پر اپرچونٹی دیکھنی ہے. all you have to do is just to look for opportunity. جو بھی اپرچونٹی ہو آپ نے دیکھنی ہے. this is a really good day trade too. so all you need to do، آپ کو جیسے ہی آپ کو نیکسٹ ڈے کا ٹریڈ ملے، when you get a next day trade, so make sure کہ چارٹ کو جو ہے make sure کہ pay attention to detail کہ سپورٹ لائن بریک نہ ہوا ہو. these are really یہ بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ آپ جو ہے چارٹ میں نظر رکھتے ہو. this is a really good for the next day trade کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو 200 اس میں لائن ہے which is really good. تو سیدھا وہی اگر آپ نے کمپنی کا انفارمیشن دیکھنا ہے جس کو ٹو یاہو فائنینس اور کمپنی کا جو ہے آپ انفارمیشن دیکھ سکتے ہو کہ کمپنی کیا کرتی ہے. ایسے کہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں ڈیٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے ان پہ. سو اگر آپ نے جو ہے یہ بہت ہی ایزی ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو یوز اینی ادر چارٹس کیونکہ انہوں نے آلریڈی آپ کے لیے لائنز ڈرا کی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی فری ہے. فینویز آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیتا. they don't charge you anything. اور یہ جو ہے بہت ہی یوزفل انفارمیشن ہے. آپ جو ہے یہاں پہ بہت کچھ کر سکتے ہو. like you can filter so much things. آپ جو ہے اس پہ پرائسز جو ہے فلٹر کر سکتے ہو. ڈیٹ ایکویٹی جو ہے آپ like you can play around with these things. so آپ گراس مارجن بھی آپ کر سکتے ہو. so this is the section for how to find کہ ہم کو لانگ ٹرم انویسٹنگ کے لیے کون سا اسٹاک یا کل کے ٹریڈ کے بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیکشن کی طرف. اس لیسن میں آج ہم بات کرتے ہیں IPO اسٹاکس کے بارے میں. سب سے پہلے جانتے ہیں IPO کیا ہے. انیشیل پبلک آفر ہے. کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی کمپنی پبلک جاتی ہے اپنے شیئرز جو ہے لوگوں کو جو ہے آفر دیتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے شیئرز کو بائی کر سکتے ہو اور ہمارے کمپنی کے شیئرز میں آپ حصہ لے سکتے ہو. ہماری کمپنی کا چھوٹا سا جو ہے حصہ آپ ہولڈ کر سکتے ہو. اب موسٹلی ڈے ٹریڈرز کرتے کیا ہے کہ IPO میں ڈے ٹریڈ کرتے ہیں. IPO پہلے سے لینا لائک ایک دن پہلے لینا، اس دن 30 دن کے اندر سیل کرنا، اسے IPO فلپنگ کہتے ہیں. موسٹلی بروکرز یہ اگر آپ IPO فلپنگ کرتے ہو تو آپ کو IPO اسٹاک جو ہے پھر بائی کرنے کا آپشن نہیں دیتے. دا بیسٹ وے کہ لیٹس سے کہ کل IPO اسٹاک جائے گی، ہم کریں گے کیا کہ اسی ہی دن ہم جیسی مارکیٹ اوپن ہو جائے اور شیئر پبلک چلا جائے ہم اسی ہی وقت بائی کر لیں گے. بٹ کچھ IPO کو ہولڈ کرنا ورتھ ہے، ڈبل ہو سکتا ہے پیسہ، اور کچھ IPO کو ہولڈ کرنا آپ کا سارا پیسہ نقصان میں چلا جا سکتا ہے. جیسے کہ اب ہم ایگزامپل دیتے ہیں. AVID ایکسچینج جو ہے اس کا IPO گیا تھا $25 شروع ہوا تھا، لیکن ابھی یہ شیئر 2345 کو ہے. میں بتاتا ہوں کہ یہ شیئر اور بھی نیچے جائے گا اور اس کی وجوہات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اس پہ ہم نے ٹریڈنگ کیا، ٹھیک ہے، اس سے ہم نے $2000 نکال کے ہم نکل گئے. کیوں؟ وجہ بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ آپ یاہو فائنینس پہ جا کے اسی ہی کمپنی کا ٹکر آپ ڈالو گے، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پہ آنا ہے اسٹیٹسٹکس پہ. تو ہم نے فنڈامنٹل انالیسس کرنا ہے. لیٹس سے کہ اگر یہ شیئر ہم نے زیادہ ہولڈ کرنا ہے تو ہم انالیسس کریں گے، رائٹ. بیلنس شیٹ پہ آئیں گے. اگر ہم بیلنس شیٹ پہ آئے، ان کے پاس ٹوٹل کیش ہے 2.2 ملین، 202 ملین. کیش کتنا ہے ان کے پاس؟ 202 ملین کیش ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب ان پہ ٹوٹل قرضہ کتنا ہے؟ 179 ملین ان پہ قرضہ ہے. آپریٹنگ کیش فلو جو ہے -58 ملین ہے، -58 ملین ہے. ان کی ریونیو دیکھتے ہیں. ان کا ریونیو جو ہے 214 ملین ہے. تو 214 ان کا ریونیو ہے، بٹ ان پہ قرضہ بہت زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے
کہ جو بھی پیسہ آپ لوگ اس میں ڈالیں گے یہ لوگ کیا کریں گے، آپ کا پیسہ لے کے اپنے قرضے میں دے دیں گے، تو شیئر گرتا جائے گا. تو اس کا بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ جب بھی منافع ہو اسی ہی دن نکل جاؤ، دوسرے دن دیکھو اگر ٹریڈ آپ کو لگتا ہے کرو. ہم نے جو دوسرا اور آئی پی او موسٹلی آپ کو آپ کے بروکر سے بھی پتہ چلتا ہے، اور ہم اپنے اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں بتا دیتے ہیں کہ آئی پی او کب ان فلائٹ ہوگی. اب یہ کیو ہیلتھ جو ہے یہ بھی آئی پی او لانچ ہوئی تھی، ہم نے ان سے $4,000 نکال کے ہم نکل چکے تھے. اب یہ جو آئی پی او لانچ ہوئی لیٹ می شو یو، یہ $20 سے شروع ہوئی لیکن اب $10 پہ ہے. اگر ہم یہاں پہ آ کے موسٹلی ہیلتھ کمپنیاں جو ہے ان پہ سو کا اور ان کا بہت بڑا فائنینشیل ایشو ہوتا ہے. سو اسٹیٹسٹکس پہ جا کے ہم بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں. اگر ہم ان کا بیلنس شیٹ دیکھیں، اب میں آپ کو ایک فنی چیز بتاتا ہوں. ان کا ٹوٹل کیش ہے ان کے پاس 246 ملین، بٹ ان پہ قرضہ 312 ملین ہے، اور آپریٹنگ کاسٹ ان کا 75 ملین ہے. اب ان کا اگر ہم ریونیو دیکھیں 219 ملین، ریونیو سے زیادہ ان پہ زیادہ قرضہ ہے. تو انہوں نے کیا جو بھی لوگوں نے ان پہ پیسہ ڈالا ہے وہ سارا پیسہ اٹھا کے انہوں نے اپنے قرضے میں دے دیا. سو اب کمپنی بیٹھ گئی. اب اگر کسی کے پاس ہولڈ ہے تو وہ ہولڈ کریں گے یا تو خسارے پہ سیل کر دیں گے. تو یہ ہے کہ اگر کمپنی دوبارہ ٹھیک ہوئی شیئر اوپر چلا جائے، اگر نہیں تو لوگوں کے پیسے گئے. تو ہم نے ان سے پیسہ نکال کے، میں نے خود بھی ان سے 4,000 نکال کے میں اسی دن نکل گیا. کیوں؟ کیونکہ جب بھی آئی پی او لانچ ہوتی ہے تو میں جا کے یاہو فائنینس سے ان کا بیلنس شیٹ دیکھ لیتا ہوں. اسے فنڈامنٹل انالیسس کہتے ہیں. اور فنڈامنٹل انالیسس کون کرتا ہے؟ جو سوئنگ ٹریڈ کرتے ہیں. اور سوئنگ ٹریڈ کیا ہے؟ جو 4 یا 5 دن سے زیادہ آپ ایک اسٹاک کو ہولڈ کرتے ہیں. اب رابن ہوڈ کا بھی آئی پی او گیا تھا، ٹھیک ہے. رابن ہوڈ کے آئی پی او سے بھی لوگوں نے پیسہ بنایا. رابن ہوڈ کا آئی پی او جو تھا $35 سے شروع ہوا تھا، اور رابن ہوڈ شیئر جو تھا $70 تک گیا تھا. سو موسٹلی جب آئی پی او لانچ ہوتا ہے، اگر آپ نے یہاں پہ لیا 38 کا، تو یہاں پہ نکل جانا بہتر ہے، پیسے ڈبل. تو سیم ہم نے یہ کیا، ہم نے بائی کر کے ہم یہاں سے نکل گئے. تو اگر آپ نے آئی پی او تو بہت آئی پی او تو مہینے میں 2-3 آئی پی او لانچ ہوتے ہیں. اگر آپ ایک آئی پی او سے اگر آپ کو 2,000-3,000 بھی ملتا ہے وچ از گڈ منی. آئی پی او میں آپ اپنا پیسہ، بٹ میک شور کہ اگر کمپنی ٹھیک ہے ہولڈ کرو، ہو سکتا ہے آپ کا پیسہ 10 ٹائمز بڑھ جائے. بہت سے ایسے آئی پی او ہے جو آپ کو بٹ وداؤٹ فنڈامنٹل انالیسس آپ نے کسی بھی آئی پی او کے شیئر کو ہولڈ نہیں کرنا. اگر آپ ہولڈ کرو گے تو آپ کا پیسہ برباد ہو سکتا ہے. سو میک شور کہ جو بھی آئی پی او ہو اس میں پیسہ اپنے ٹائم سے نکالا کرو. لیکن اگر آپ کو دکھے، سو اب ہمارے پاس بہت سے آئی پی اوز ہے. آپ کو جو ہے اب لیٹ سے اگر آپ نے آئی پی او فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، موسٹلی جو بھی بروکر آپ یوز کرتے ہو آپ کو آئی پی او مل جاتا ہے. لیٹ سے کہ میں رابن ہوڈ یوز کرتا ہوں، امریکہ میں کام کرتا ہے. سو اب نیکسٹ جو آئی پی او ہے SDIG ہے اور کوکو ہے. سو میں آلریڈی اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں شیئر کر دوں گا. سو لیٹ سے کہ SDIG کب لانچ ہوگی. SDIG 20 تاریخ کو، تو 20 تاریخ کی صبح ہم اسے بائی کریں گے، ٹھیک ہے. اب ہم اس کا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ آئی پی او جب ایک کمپنی جاتی ہے تو وہ اپنے فائنینشیل لاسز سب کچھ پبلک کو دکھاتی ہے، یہ چھپا نہیں سکتے. اب اگر ہم ان کا ٹکر دیکھیں SDIG، تو یہاں پہ یاہو فائنینس پہ ہم نہیں دیکھ پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ابھی یہ ساری چیزیں ہینڈ اوور نہیں کیے. یہ ہے SDIG، دیکھیے 0 ہے. تو یہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب یہ سارا NAQ ہے، یہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب شیئر آئی پی او ہو جائے گا. اب یہ قانونی حق کسی کو نہیں سنا، نو ون نوز. تو جب لانچ ہو جائے اور آپ بائی کرو، ہو سکتا ہے SDIG. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کمپنی جو ہے سرچ کرنا پڑے گا، پر مجھے نہ ان کا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا پتہ ہے، مجھے کچھ چیز نہیں پتہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سو دا بیسٹ تھنگ کہ جب لانچ ہو جائے اور آپ انویسٹمنٹ کرو، سب سے پہلے تو ویٹ کیا کرو. سم ٹائم آئی پی او جو ہے ایک ڈپ کر دیتا ہے بٹ پھر سے اوپر چلا جاتا ہے. کیوں؟ لوگ اس میں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں. سو آپ نے اپنا پیسہ نکال لینا ہے. کوکو تو مجھے پتا ہے، کوکو از گڈ کمپنی، آئی نو، بٹ اسٹل مجھے نہیں پتا ہے کہ ان کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کیا ہے. تو یہی ہم آئی پی او سے ایسا ہی پیسہ بنا سکتے ہیں.
IPO سے اگر آپ ایک IPO اگر آپ مہینے کا 4 IPO کرتے ہو اور 4 IPO سے اگر آپ $4,000 ایک ہی بنا, ڈپینڈ آن یور انویسٹمنٹ. اب میں یہ نہیں کہہ رہا, بٹ انویسٹمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میک شور کہ آپ نے ہمیشہ IPO کو تو کبھی مس نہیں کرنا. IPO ہی ہے جو آپ کے پورٹ فولیو کو جو ہے دم ڈالتی ہے, آپ کے پورٹ فولیو کو لائک گرو کرا دیتی ہے IPO. سو میک شور کہ IPO ہمیشہ ان سٹاکس کو بائی کرو اور سیل کرو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور باقی تو اپنا میک شور کہ جب بھی آپ نے ڈے ٹریڈ کرنا ہے, سوئنگ ٹریڈ کرنا ہے, میک شور آپ اپنا واچ لسٹ بناؤ. میرا واچ لسٹ جو ہے سارے بلو چپس کا ہے, اینڈ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پینی اسٹاکس میں جانا ہے یا بلو چپ میں جانا ہے. یہی طریقہ ہے. بڑھتے ہیں نیکسٹ لیسن کی.